الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 27 من شهر ربيع الأخير لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 18 من شهر أكتوبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا ومدارسته فيما بيننا، ولم نزل بصدد الحديث عن سورة ياسين التي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، في معرض قصة أصحاب القرية التي وصلنا إلى غايتها. والليلة بإذن الله عز وجل نواصل الحديث مع الآيات التاليات، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعل هذه المجالس التي عقدت في بيت من بيوته خالصة لوجهه الكريم لا نبتغي بها غير وجهه ورضاه، وأن يجعلها سببا لتثقيل موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 27e nuit du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1447, c'est-à-dire le 18 octobre 2025. Comme chaque samedi soir, nous nous retrouvons à la mosquée afin de lire ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans la lecture du 36e chapitre coranique, Surat Yasin. Nous sommes arrivés, alhamdulillah, au 28e verset de cette surah, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous cite la parole de cet homme qui est venu de loin afin d'inciter son peuple à croire et à suivre les messagers qu'Allah leur a envoyés. Après qu'il ne fut tué par ce propre peuple, il a reçu la bonne nouvelle de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme quoi il faisait partie des gens du paradis. Qila udkhulil jannah, on lui dit rentre au paradis. Et quelle ne fut sa réponse à ce moment-là, si ce n'est de souhaiter le bien encore pour son peuple, même après sa mort, même après qu'on lui ait annoncé la bonne nouvelle du paradis. Qala ya layta qawmi ya'lamun, si seulement mon peuple savait, bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin, comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a compté parmi les honorés. Soit ensemble, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer avec les versets suivants, tout en demandant à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la sincérité et la pureté de l'intention dans les paroles et les actions, et de nous compter parmi les véridiques, et de nous préserver de l'hypocrisie, et de faire de ces assises qu'on a faites ensemble ici-bas dans sa demeure des moyens d'alourdir nos balances de bonnes actions le jour de la résurrection, et de faire que nos intentions lui soient purement et entièrement dédiées et consacrées. قال سبحانه وتعالى على لسان هذا الرجل الصالح الذي قتله قومه بعد أن دعاهم إلى الإيمان به: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فبدأ بذكر المغفرة لأنه لا سبيل إلى الإكرام المطلق في الدارين إلا بعده، ولنيل هذه المغفرة لا بد من القيام بطاعة الله بحسب المقدور عليه، فالله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا بذل المرء جهده في امتثال أوامر ربه عز وجل واجتناب نواهيه، وإن حصل منه بعض التقصير واعترف بذنبه ووقوعه في المعصية تائبا مستغفرا معتذرا ولم يقع في الشرك، لم يكن من الله عز وجل إلا أن يتلقاه بالمغفرة والرحمة، كما جاء في حديث أنس عند الترمذي رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا
لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا بد أولا من حصول المرء على مغفرة الله عز وجل، ولا بد أن يطلبها وأن يستغفر الله عز وجل بعد وقوعه في المعصية، ولا بد أن يتبع السيئة الحسنة لتمحوها، ولا بد أن ينوي الخير مهما استطاع إليه سبيلا، وإن قصرت يداه عن الوصول إليه، فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله تبارك وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. فالله تبارك وتعالى يهين من عصاه ويكرم من أطاعه، فالإكرام والكرامة كلها في طاعة الله تبارك وتعالى، فلا بد منها كي يحصل المرء على هذه المغفرة التي هي ضالته المنشودة. بما غفر لربي وجعلني من المكرمين، والأهم أن يكرمك الله وإن أهانك الناس، فهذا الرجل أهانه الناس حتى وطؤوه بأرجلهم وقتلوه ورموه بالحجارة ونالوه بالسب والشتم وما أشبه ذلك، لكن لا يساوي ذلك حبة خردل أمام إكرام الله عز وجل لعباده. فلا بد أن يسعى المرء جاهدا في أن ينال هذا الإكرام. Donc cet homme-là qu'on appelle Habib al-Najjar, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé qu'il a été tué par son peuple. Il a été tué par son peuple, pas parce qu'il leur a fait du mal, pas parce qu'il les a trompés, pas parce qu'il les a trahis, pas parce qu'il leur a volé de l'argent, pas parce qu'il a tué leurs enfants. Ils l'ont tué parce qu'il les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont tué parce qu'il a voulu le meilleur pour eux. Et ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala l'a récompensé en lui pardonnant ses péchés et en l'honorant et en le faisant rentrer au paradis. Il a dit, si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur m'a pardonné et comment il m'a honoré, comment il m'a compté parmi les honorés. Et là, il y a deux choses. La première, c'est qu'il a évoqué le pardon en premier, ce qui signifie que sans le pardon d'Allah Azza wa Jal, on ne peut rien obtenir. Et que pour obtenir ce pardon, on doit s'efforcer au maximum d'obéir aux ordres et de délaisser les interdits, tant qu'on en est capable. Et celui qui par négligence ou insouciance ou défaillance tombe dans la désobéissance se doit de ressentir regret et amertume et se doit de revenir vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala repentant, en sentant son péché sur ses épaules aussi lourd qu'une enclume. Et ainsi, il vogue vers son Seigneur subhanahu wa ta'ala en implorant son pardon avec son cœur, avec sa langue, en regrettant ses actes, en faisant suivre ses mauvaises actions par des bonnes afin qu'elles les effacent. Et il obtiendra de la part d'Allah Ta'ala le pardon qui lui a été promis. Comme At-Tirmidhi le rapporte, rahimahullah, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même, qui dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu espères en moi, je te pardonnerai alors ce que tu as pu faire sans jamais revenir dessus. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient la cime des cieux, yani les nuages, et que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre puisse contenir, et que tu te présentais à moi sans jamais rien m'avoir associé, alors je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre puisse contenir. Et c'est seulement quand on a obtenu le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah ta'ala nous honore. Il nous honore en nous pardonnant, puis en nous récompensant. Quelle est la récompense ici? Qila dukhulil jannah. C'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a honoré. Et celui qu'Allah honore, personne ne peut l'avilir ou l'humilier. Et à l'inverse, celui qu'Allah avilit ou humilie, personne ne peut l'honorer. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans notre verset, وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. Et quiconque est avili par Allah et humilié, il n'y aura jamais personne pour l'honorer. Et lorsqu'on regarde comment cet homme a vécu et comment il est mort, on verra
que son peuple ne lui ont donné aucune considération. On verra que son peuple n'ont vu en lui que une source d'humiliation. Ils l'ont écrasé, ils l'ont piétiné, ils l'ont tué comme si c'était un vulgaire insecte qui n'avait aucune importance à leurs yeux. Ils ne l'ont point honoré. Et Allah Ta'ala, il l'a honoré. Ils l'ont humilié, ou du moins ils ont tenté de l'humilier, mais Allah Ta'ala l'a honoré. Et l'honneur qu'Allah Ta'ala donne à ses serviteurs pieux et vertueux écrase et efface toute tentative d'humiliation ou d'avilissement venant d'autre que lui. Donc ce qui compte, c'est qu'Allah nous honore, même si les gens nous déshonorent. Ce qui compte, c'est qu'Allah nous pardonne, même si les gens nous abandonnent. Ce qui compte, ce n'est pas la valeur que les gens te donnent, mais c'est comment Allah tabaraka wa ta'ala te considère. Et donc cet honneur qu'on obtient de la part d'Allah Azza wa Jal, le seul moyen de l'obtenir, c'est à travers son obéissance. C'est lui, Al-Aziz, celui qui est fier, c'est celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, et celui qui veut le bien pour les autres, et celui qui appelle les gens à adorer Allah Azza wa Jal, raison pour laquelle Allah Ta'ala les a créés. وفي هذه الأمة رجال سلكوا هذا السبيل ومنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أهل السير والتراجم عن رجلين منهم قصة أو قصتين فيهما ما يتشبه به هذان الرجلان بهذا الرجل المذكور. وهذا يوافق ما جاء عن بعض العلماء أنه ما من رجل من الأنبياء والمرسلين أو من أتباعهم في الأمم السابقة إلا وقد وجد مثله أو ما يقاربه في هذه الأمة. فقد ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه حديثا عن صحابي جليل يقال له عروة بن مسعود الثقفي، وكان من الطائف، وكان رجلا مشهورا ومحبوبا ومطاعا في قومه. لما شرح الله تبارك وتعالى صدره وهداه إلى الإسلام في يوم الفتح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دعني أعد إلى قومي لأدعوهم إلى الله عز وجل وإلى طاعة رسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يقتلوك. فقال: لا تخشى علي مثل ذلك، فإن أحدا منهم لو رآني نائما لما أيقظني، يعني لما تجرأ أن يمسني بسوء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قومه. فلما وصل إلى الطائف وجد في مدخل المدينة صنمين، أحدهما يمثل اللات والآخر يمثل العزى. فلما مر بين يديهما قال: والله لأصبحنكما بما يسوءكما، لأصبحنكما غدا بما يسوءكما. ثم جعل يدعو قومه إلى الله عز وجل في الغد، وجعل يسب آلهتهم، فقال: أرأيتم اللات فلا لات، وأرأيتم العزى فلا عزى، وجعل يذكر معايبهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فأخذت أحد رجال قومه العزة فأخذ قوسه ورماه بسهم فقتله. فقالت الرواية: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقتله قال: هذا مثله كمثل صاحب ياسين، أي ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله عز وجل فقتلوه. وكذلك جاء في حق رجل يقال له حبيب بن زيد بن عاصم، وكان ممن أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب الذي كان يدعي زورا وجورا وبهتانا وافتراء أنه نبي. فقبضه مسيلمة وربطه وجعل يسأله: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول حبيب: نعم. ثم يقول له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول حبيب: لا أسمع. فأمر مسيلمة أحد رجاله بتقطيع أعضائه إربا، فكلما قطع منه عضوا
أعاد عليه السؤال أتشهد أن محمد رسول الله وحبيب يقول نعم وأتشهد أني رسول الله فيقول لا أسمع فيقطع عضوا آخر إلى أن قتله. فذكر ابن وهب بعد روايته للقصة هذا اسمه حبيب واسم رجل أهل القرية حبيب فهما رجلان من نوع واحد أو كما قال عليه رحمة الله. Et dans cette communauté, mes très chers frères, nous avons des croyants et des croyantes qui ont suivi ce chemin qu'Allah Ta'ala a tracé à travers les époques et les siècles chez les gens qui ont suivi les prophètes et les messagers. Cet homme-là dont on vient de parler, Habib al-Najjar, le menuisier, qui a appelé son peuple à Allah Azza wa Jal à s'en craindre de leur part la moindre chose alors qu'à la fin ils le tuèrent. Eh bien, on trouve aussi dans notre communauté des gens qui ont des histoires similaires. Comme le rapportent certains historiens dans la biographie d'un compagnon qu'on appelle Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, radiyallahu anhu, s'est converti à l'islam lors de la conquête de la Mecque. Après avoir embrassé l'islam, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, envoie-moi, laisse-moi partir auprès de mon peuple, que je les appelle à Allah Ta'ala et à son messager. Et Urwa était un Thaqafi de Banu Thaqif, la tribu principale de la ville de Taïf. Et Urwa donc demande au prophète la permission, alayhi salatu wassalam, de se rendre à Taïf pour appeler son peuple à Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai peur qu'il ne te fasse du mal, j'ai peur qu'il ne cherche à te tuer, je préfère que tu restes à mes côtés. Et Urwa d'insister, il dit, n'aie pas peur, ya Rasulallah, je suis un homme auprès d'eux qui est respecté et obéi, au point où si l'un d'entre eux me trouvait endormi, il n'oserait pas me réveiller. En gros, il ne me ferait pas de mal, n'aie pas peur pour moi. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui autorise de s'y rendre. Une fois arrivé à Taïf, à l'entrée de la ville, il y avait deux grandes statues. Une qui représentait Al-Lat et l'autre qui représentait Al-Uzza, deux des divinités adorées par les Arabes à cette époque-là. En passant devant et en entrant dans la ville, il s'adresse aux deux statues en leur disant, demain matin, vous allez voir ce que je vais vous montrer, des choses qui ne vous plairont guère. Puis il rentre dans la ville. La nuit passée, le lendemain matin, il réunit son peuple et les appelle à Allah Azza wa Jal en mettant en évidence les imperfections de leur statut. Vous avez vu Al-Lat, il n'y a pas de Lat. Vous avez vu Al-Uzza, il n'y a pas de Uzza. Et il s'est mis à évoquer leurs défauts et leurs imperfections. Et là, un homme de son peuple, pris d'orgueil, saisit son arc et décocha une flèche avec laquelle il visa Urwa et le toucha en pleine tête et le tua sur le coup. Lorsque le prophète a pris la mort de Urwa radiyallahu anhu, il a dit alayhi salatu wasallam, dans ce qui lui a été attribué comme parole dans cette histoire-là, celui-ci, yani Urwa, est comme celui dont Allah a parlé dans la sourate de Yassine. Et on a aussi un autre homme qui s'appelle Habib ibn Zayd ibn Asim al-Ansari, un homme qu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a envoyé à Musaylama le menteur, cet homme qui prétendait injustement et faussement être un prophète envoyé par Allah Azza wa Jal. Il a envoyé cet homme-là, Habib ibn Zayd ibn Asim, pour que Musaylama se repente et revienne vers la vérité. Qu'est-ce que Musaylama il a fait? Il a emprisonné Habib et il l'a ligoté à une table et il s'est mis à lui dire, est-ce que tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah? Et Habib il répond, oui. Alors il lui dit, et est-ce que tu attestes que moi je suis le messager d'Allah? Et Habib il lui répond, j'entends plus. Alors qu'est-ce qu'il fait Musaylama? Il appelle un homme parmi ses proches et il lui demande de lui couper un membre à chaque fois qu'il répond, je n'entends plus. Alors il lui répète la question, est-ce que tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah? Habib dit oui. Est-ce que tu attestes que je suis le messager d'Allah? J'entends plus. Alors il lui coupe la main et il recommence et il répète la même chose et il lui coupe l'avant-bras. Alors il recommence, il lui dit la même chose et il lui coupe l'épaule et après la main gauche jusqu'à ce qu'il le tue. Et pas une seconde et pas un instant il a hésité à dire je n'entends plus lorsque Musaylama lui demandait si c'était le messager d'Allah Azza wa Jal. Et ça revient à une parole que les savants nous disent, qu'il n'y a pas un exploit qu'un prophète ou un messager ou un de ceux qui les ont suivis avant notre communauté ait accompli sans qu'on ne trouve dans la nôtre des gens qui feront la même chose.
ou bien qui feront une chose qui se rapprochera. Et cet homme-là, Habib ibn Zayd ibn Asim, comme le disait le rapporteur des histoires, Wahb ibn Munabbih ou Abdullah ibn Wahb, un des deux, je ne sais plus, il a dit qu'il a le même prénom que celui dont on parle dans la sourate de Yassine, il s'appelle Habib. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومن أنواع الإكرام الذي حظي به هذا الرجل أن الله تبارك وتعالى غضب له غضبة أهلك بها هذا القوم، فقال عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يقول سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده، أي من بعد قتلهم إياه، من جند من السماء. وهنا ذكر الله تبارك وتعالى أن في السماء جندا، وذكره نكرة وقبله من الزائدة لإفادة التأكيد. فلله تبارك وتعالى جنود كما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه في قوله ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وفي آية أخرى مثلها ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأخبر الله تبارك وتعالى أن هذا الجند لا يغلب أبدا، فقال عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل أن هذا الجند أو هذه الجنود لا تنحصر في السماء فقط، بل هي أكثر من أن تحصى، لا يقوم بإحصائها عاد ولا محصن سوى ربها سبحانه وتعالى. فقال عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجنود الله تبارك وتعالى المقصودة في هذه الآية هم الملائكة، فإن من المعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد إبادة قوم وإهلاكهم أرسل إليهم ملائكة من السماء، أو ربما أرسل إليهم ملكا واحدا يملك من القوة ما يغلب بها البشر جميعا. ومن جنود الله تبارك وتعالى المطر، ومن جنود الله تبارك وتعالى ما يخرج من الأرض، ومن جنود الله تبارك وتعالى من المخلوقات ما يبهر العقول، ومن جنود الله تبارك وتعالى من المخلوقات ما يحتقره الجميع كالبعوضة التي بها أهلك النمرود. وإن جندنا لهم الغالبون. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية وما كنا منزلين، أي هؤلاء أصغر وأحقر من أن ينزل عليهم جند يبيدهم. وهذا يدل على أن سبب إنزال الملائكة وإنزال جنود الله تبارك وتعالى لا يكون إلا لأمر عظيم، لا يكون إلا لمن يستحق ذلك ومن يتأهل لذلك. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه أنه عز وجل أرسل على رسوله وعلى أصحابه جنودا لم يراها الناس، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال عز وجل في سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم وأنزل جنودا لم تروها. وذكر الله تبارك وتعالى جندا على وجه الخصوص يختلف عن الجنود السابقة، لما قال عز وجل في قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذه جنود الله عز وجل. وذكر الله تعالى في القرآن جنودا آخر أو جنودا أخر، قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود
وقال عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال عز وجل فأهلكناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وأخبر الله تبارك وتعالى أن لإبليس جنودا أيضا، وأن مآل الجميع الهزيمة والنار. قال سبحانه وتعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقال سبحانه وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وفي النهاية قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما يهتز بها القلوب الحية وما يكاد يتزعزع منها الجبال الراسيات أو الرواسي. فقال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فأنت أيها المؤمن تقرأ هذه الآيات يخبرك رب العالمين أقوى الأقوياء وأعظم العظماء الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يخبرك رب العالمين ذو الملكوت والجبروت أن جنده هم الغالبون، وأن جند غيره مغلوبون، وأنه وعد عباده بالنصر المبين وبالعز والتمكين. ثم بعد ذلك أنت من الآيسين. فما هذا التوكل يا من تزعم أنك من المتوكلين؟ وما هذا الإيمان يا من تزعم أنك من المؤمنين؟ أين وضعت ثقتك بربك عز وجل؟ أين وضعت قول الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا؟ أصدق القائلين سبحانه وتعالى. فالله يا أيها المؤمنون في الإيمان بأقوى الأقوياء وأعظم العظماء الذي له جنود الأرض والسماء، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أنزل على رسوله وعلى المؤمنين جنودا لم تروها ولم يراها أحد. فالتوكل يا إخواني والاعتصام بالله عز وجل رب الأرض والسماء. Allah Ta'ala dit dans le verset suivant وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ. Nous n'avons pas fait descendre sur son peuple après lui, min ba'dihi, c'est-à-dire après sa mort, après que cet homme-là ait été tué, min jundin min as-sama, une armée provenant du ciel. Il dit une armée pour nous faire comprendre qu'il y a un nombre d'armées entre les mains d'Allah Azza wa Jal dont personne ne peut déterminer le nombre. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a des armées. Effectivement, Allah dans le Coran nous dit وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre. Qu'Allah Ta'ala possède des armées sur terre et possède des armées dans les cieux. Et ce verset, Allah il le répète deux fois dans la même sourate. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Puis, dans un autre verset, il nous dit subhanahu wa ta'ala que son armée aura toujours le dessus, que son armée est imbattable, inébranlable, implacable. Il dit subhanahu wa ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Et certes, notre armée est celle qui a le dessus tout le temps. Et cette armée, comme je vous l'ai dit, mes frères, elle est composée d'un nombre de soldats dont seul Allah Ta'ala connaît le nombre. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Seul lui connaît les armées de ton Seigneur. Seul Allah connaît ses armées.
Et quand Allah il parle d'armée ici, il fait référence en premier aux anges. Car le Coran nous apprend que quand Allah détruit une cité, un peuple, il leur envoie des anges. Soit il en leur envoie plusieurs, soit il leur en envoie un seul. Un seul à qui Allah a donné une puissance et une force qui surpasse la force de tous les êtres humains si on l'a rassemblé. Du premier au dernier, du début de la création jusqu'à la fin. Ici, Allah il nous dit qu'il n'a pas fait descendre sur eux d'armée du ciel. Et on ne va pas faire cela. Pourtant, Allah Azza wa Jal, il va punir ce peuple-là. Il va se mettre en colère contre eux à cause de ce qu'ils ont fait à cet homme-là. Ça, c'est une des formes d'honneur qu'il lui donne. Se mettre en colère pour lui. Il s'est mis en colère pour un de ses serviteurs qui s'est sacrifié pour le bien de son peuple, qui n'a pas regardé les dangers ou qui n'a pas eu peur de la mort ou des répercussions ou des conséquences. Tout ce qu'il a voulu, c'est que son peuple croit en Allah Azza wa Jal. Comme le croyant du peuple de Pharaon a dit à Pharaon et à son peuple quand ils ont voulu tuer Moussa alayhi salam, Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Allez-vous tuer un homme seulement parce qu'il dit Allah est mon Seigneur? Allah il s'est mis en colère subhanahu wa ta'ala. Et pour cet homme-là, pour montrer à quel point il l'honore, il a anéanti ce peuple qui l'ont tué. Mais ce peuple-là ne mérite pas d'être anéanti par les armées d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre son armée seulement pour des circonstances qui rendent cette descente-là méritée. Et seulement pour celui qui en est digne. Et Allah dans le Coran, il nous informe qu'il ordonne au ciel de faire tomber sa pluie et qu'il ordonne à la terre de faire sortir d'elle son eau ou d'engloutir ses ennemis. Il nous a même informé qu'un tyran parmi les rois d'auparavant a été anéanti par le biais d'un simple moustique qui lui est rentré dans l'oreille. Encore un des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les soldats d'Allah célestes, ceux qui habitent les cieux, les anges, eux ils descendent dans des circonstances différentes. Et dans le Coran, encore une fois, Allah nous informe dans quelles circonstances Allah il peut descendre cette armée-là spéciale. Il l'a fait descendre sur le prophète alayhi salatu wa sallam et ceux qui l'accompagnaient radiyallahu anhum. Dans quelques versets, Allah Ta'ala mentionne cela. Dans l'Ahzab, il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. Oh vous qui avez cru, mentionnez les bienfaits d'Allah sur vous. Idh ja'atkum junudun. Lorsque des armées sont venues à vous, fa arsalna alayhim riha. On envoya alors sur eux un vent, wa junudan lam tarawha. Et une armée que vous ne voyez pas. Les anges. Et dans Tawbah, Allah Ta'ala dit ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Ensuite, Allah a fait descendre sa sérénité sur son messager et sur les croyants. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. Et il a fait descendre des armées que vous ne voyez pas. Et il a châtié ceux qui ont mécru. Puis Allah, dans la même surah, nous parle d'une autre armée encore qu'il a fait descendre seulement sur le prophète alayhi salatu wassalam et le seul homme qui l'accompagnait à ce moment-là, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Illa tansuruh, si vous ne le secourez pas, faqad nasarahu Allah. Allah certes l'a déjà secouru. Idh akhrajahu alladhina kafaru, lorsque ceux qui l'ont mécru l'ont expulsé. Thani athnaini idh huma fil ghar, le deuxième de deux lorsqu'ils étaient dans la grotte. Idh yaqulu li sahibih, lorsqu'il dit à son compagnon, La tahzan, inna Allah ma'ana, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Fanzal Allahu sakinatahu alayh, alors Allah a fait descendre sur lui sa sérénité. Wa anzala junudan lam tarawha, et il a fait descendre des armées que vous ne voyez pas. Allah il a fait descendre les anges comme armée pour le prophète alayhi salatu wassalam et ses nobles compagnons radiyallahu anhum. Et on a dit que l'armée d'Allah Ta'ala elle est imbattable, implacable et inébranlable. Et comme on l'a vu juste ici,
dans le verset précédent, Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junud, des armées. Et Allah dans le Coran nous informe que les kuffars ont des armées. Il nous dit subhanahu wa ta'ala Hal ataka hadithul junud. Est-ce que le récit des armées t'est parvenu? Fir'auna wa Thamoud, les armées de Pharaon et de Thamoud. Et dans le Coran, Allah Ta'ala nous parle des armées de Pharaon. Dans certains versets, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Certes, Pharaon et Haman et leurs armées étaient dans l'erreur. Comme il nous dit subhanahu wa ta'ala comment l'armée de Pharaon a été anéantie. فنبذناه وجنوده فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. Nous le saisîmes, yani Pharaon, ainsi que ses armées, et nous les jetâmes dans la mer. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Regarde alors comment est la finalité des injustes. Comme Allah Ta'ala nous a informé dans le Coran, comment les autres armées ont été vaincues, même si elles se vantaient ici-bas d'être les plus fortes. Allah il a dit subhanahu wa ta'ala Jundum ma hunalika mahzoumum min al-ahzab. Des armées ici et là battues parmi les coalisés. Mahzoum. Mahzoum. Et dans l'au-delà, toutes ces armées-là se retrouveront en enfer. Et toutes ces armées-là, les armées des coalisés de Pharaon, de Thamoud et des autres qui ont été battues ici-bas, se disputeront dans l'au-delà, dans le fond, et l'abysse de l'enfer. Allah Ta'ala dit فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. Périssez-y, retournez, ainsi que ceux qui ont été égarés, et toutes les armées d'Iblis. Toutes les armées d'Iblis. Iblis, il a des armées, il a des soldats. Il a des cavaliers. Comme Allah a dit dans le Coran, il dit قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. Allah il a dit à Iblis, envoie-leur tes chevaux, tes cavaliers et tes fantassins, tes soldats qui vont à pied. Iblis il a une armée, des soldats qu'il nous envoie. Mais comme Allah a dit dans le Coran, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, mes esclaves, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Aucune force sur eux. Aucune. Car Allah dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Il dit Azza wa Jal مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Al-Izzah, la force, la puissance, la fierté, la dignité. Celui qui la veut, qu'il sache qu'elle est entièrement auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi il a dit فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, entière, حتى لا يخطر ببالك أن جزءا منها عند الله وجزءا آخر عند غيره كلا والله بل هي كلها عند الله عز وجل لا تبتغى إلا عنده. Pourquoi il a dit qu'elle est entièrement auprès d'Allah Azza wa Jal? Pour que ne pas que quelqu'un se dise il y a une partie chez Allah, une partie chez autre que lui. Non, elle est entièrement auprès d'Allah, celui qui la veut, qu'il ne la recherche qu'auprès de lui. Et d'ailleurs, combien de fois Allah dans le Coran nous parle de ces peuples qui ont été anéantis, ces peuples qui pensaient être les plus forts et imbattables. فقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. Ils dirent qui est plus fort que nous? Ne voit-il pas que c'est Allah qui les a créés? Il a plus de force qu'eux. Il dit subhanahu wa ta'ala dans un verset dans Surat al-Mulk que beaucoup d'entre nous connaissons et récitons et peut-être même comprenons. Mais qu'est-ce que ce verset il a comme impact sur nous? Comment est-ce que ce verset il va nous permettre d'agir face aux gens qui nous veulent du mal, gens qui on a l'impression sont imbattables, gens qui on a l'impression ont des armes contre lesquelles on ne peut rien faire?
Allah Ta'ala dit Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Il est où celui-ci? Amman hadha alladhi. C'est qui celui-ci qui a une armée qui vous secourra devant Ar-Rahman? Comment tu peux croire qu'il existe quelqu'un qui a une armée qui vous donnera le secours alors qu'en face de vous il y a Ar-Rahman, il y a Allah Azza wa Jal? Puis Allah Ta'ala dit Innil kafiruna illa fi ghurur. Les mécréants ne sont que dans une tromperie. Il n'y a que la tromperie et l'illusion qui peut permettre à quelqu'un de croire une chose pareille. Et Allah Ta'ala, pour faire peur à ses serviteurs, il leur parle de certains péchés en leur disant si vous les faites, je vous déclare la guerre. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et abandonnez totalement tout ce qu'il reste d'intérêt et d'usure. Si vraiment vous êtes croyants, si vous ne le faites pas, alors sachez qu'Allah et son messager vous déclarent la guerre. Il vous déclare la guerre. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ هذا السيف واذهب فقاتل ربك. On dira, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le jour de la résurrection, on dira à celui qui a consommé l'usure, les intérêts, tiens cette épée, va combattre ton Seigneur. Vas-y. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Absolument rien. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية قال فقد بارزته بالمحاربة. Et dans notre hadith, Allah Ta'ala dit celui qui prend un de mes alliés comme ennemi, je lui déclare certes la guerre. Allah Ta'ala il déclare la guerre à celui qui prend le croyant comme ennemi. Allah Ta'ala il se met en colère pour celui qui fait du mal à ses alliés. Allah Ta'ala il a anéanti des peuples et des cités plus fortes que tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, avec des moyens des fois qui peuvent paraître insignifiants. Parce qu'ils ne méritent pas, eux, qu'on leur envoie une armée du ciel. Ils n'en sont pas dignes. Alors Allah Ta'ala, il les anéantit avec moins que cela. In kanat illa sayhatan wahidah fa idha hum khamidun. Ô toi le croyant, qui lit ces versets, toi qui dois être convaincu qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le plus fort des forts et le plus grand des grands, l'inébranlable, l'implacable, l'invaincu, celui qui est au-dessus des cieux, inatteignable, subhanahu wa ta'ala, toi qui crois en cette force, en ce pouvoir, en cette puissance, comment alors peux-tu perdre espoir et espérance quand tu regardes autour de toi ce que les gens ici-bas font aux croyants? Ton Seigneur, il éprouve ta foi. Et ne t'inquiète pas, ne sois pas triste. La tay'as, wa la tahzan, wa la takhaf. Et n'aie pas peur. Comme Allah le dit, wa la tahinu, wa la tahzanu, wa antumul a'laun, in kuntum mu'minin. Comment pouvez-vous être triste? Comment pouvez-vous vous sentir misérable et humilié alors que vous êtes les plus hauts? Wa antumul a'laun, in kuntum mu'minin. Si seulement vous êtes croyants. فالقضية يا إخواني قضية إيمان لا غير. La question, le sujet, le domaine, le débat, c'est dans quoi? C'est dans la foi. C'est tout. Si cette foi-là, elle est véridique, alors Allah tabaraka wa ta'ala réalisera sa promesse qui n'est que véridique. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez la religion d'Allah, Allah il vous secourra et il raffermira vos pas. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم وليبدلنكم من بعد خوفكم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله لا يخلف الله وعده. Allah il a promis à ceux qui ont cru parmi vous et qui ont fait des actions vertueuses qu'il allait vous installer sur terre fermement en vous donnant la suprématie comme il a donné à ceux qui vous ont précédés et qu'il donnera à votre religion sa place, cette religion qu'il a agréée pour vous et qu'il allait remplacer cette peur que vous ressentez par une sécurité et une paix. Quelles sont les conditions? Ya'budunani, ils m'adorent, la yushrikuna bi shay'a, sans rien m'associer. C'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a sorti du désert de la péninsule arabique des bergers et des bédouins pour en faire les maîtres du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons l'électricité et nous avons la technologie et nous avons ci et nous avons ça et nous ne possédons même pas quoi que ce soit. فالقضية قضية إيمان إن كانت إلا صيحة واحدة. الصيحة بمعنى الصياح. وقال العلماء أن الله تبارك وتعالى أرسل جبرائيل فصاح عليهم صيحة فأهلكهم وأبادهم. وهذا لا يتأتى مع ما سبق ذكره من عدم إنزال جند السماء. والمقصود أن هذه الصيحة كما قال بعض العلماء هي صيحة أتت من السماء جمعت أصوات كل الصواعق، جمعت أصوات كل الصواعق وجمعت أيضا أصوات كل شيء في الأرض. صوت عظيم عظيم لا يتحمله آذان البشر فأهلكوا عن بكرة آبائهم وأبيدوا جميعا فلم يبقى لهم باقية. قال فإذا هم خامدون. والخمود شبيه بالرماد عند انطفاء النار حيث لا يبقى للشيء المحروق حركة، إشارة إلى إماتتهم فورا وفجأة في لحظة قصيرة تكون أقصر من لمحة البصر أهلكوا جميعا. وإنما أهلكهم الله تبارك وتعالى لما غضب عليهم بعدما قتلوا هذا الرجل الصالح. فالله تبارك وتعالى يغضب لأوليائه وينتقم لهم سبحانه وتعالى، فهو عزيز ذو انتقام. وأخبر عز وجل أنه أهلك غير هذه القرية بالصيحة كما قال سبحانه وتعالى عن قوم ثمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقال عن قوم لوط فأخذتهم الصيحة مشرقين. وقال عن قوم شعيب وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وذكرت الصيحة في سورة ياسين 3 مرات. فالصيحة نوع من أنواع العذاب الذي يهلك الله تبارك وتعالى بها من يشاء. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que ces gens-là ne méritaient pas de recevoir des armées du ciel pour être anéantis. Ils sont insignifiants et méprisables et inférieurs à faire bouger les armées d'Allah ta'ala venant du ciel. Alors, il les a anéantis avec un cri. Il a dit in kanat illa sayhatan. Ce ne fut qu'un cri, sayha. Mais ce cri, d'où vient-il? Certains savants ont prétendu que Allah Ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam et qu'il a poussé un cri qui les a anéantis directement. Mais ça ne correspond pas à ce qu'on a dit précédemment, comme quoi Allah Ta'ala n'a pas fait descendre du ciel des anges. Et Jibril est le chef des anges. Et c'est le chef des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, certains savants ont dit que ce cri était un cumul du bruit
que font tous les éclairs qui descendent du ciel. Tu as déjà eu l'occasion d'entendre la foudre frapper à tes côtés. Tu sais à quel point ce bruit-là, un seul, peut faire sortir le cœur de ta poitrine. Que dire alors si on cumule tous les éclairs du ciel et tous les bruits que le tonnerre fait pour les ramasser en un seul cri? Et ce bruit a été tellement intense qu'il les a tous anéantis instantanément. En une fraction de seconde, voire même moins de temps qu'une fraction de seconde. Ils furent anéantis. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Al-Khamid, c'est celui qui reste sans aucun mouvement. À la base, ça fait référence à l'absence de mouvement dans les cendres après qu'une chose ait été carbonisée. Quand tu mets quelque chose à brûler, eh bien, il bouge pendant qu'il se consume. Quand il n'y a plus rien à brûler dans cela et qu'il se transforme en cendre et que le feu s'est éteint, alors il y a une immobilité totale, plus une seule molécule qui bouge. Eh bien, ils ont été comparés à cette absence de mouvement dans les cendres pour indiquer à quel point il ne restait absolument plus aucune vie dans l'un d'entre eux. Et aussi pour indiquer à quelle vitesse ils furent anéantis. Ils ont été anéantis et punis rapidement parce qu'Allah Ta'ala s'est mis en colère pour un croyant. Parce qu'Allah Ta'ala a vengé ce croyant. Et Allah Ta'ala, il se met en colère. Et Allah Ta'ala, il se venge. Et si nous, tous les jours, on voit des croyants se faire tuer et subir des injustices, alors il ne faut pas sombrer dans le désespoir. Et il faut faire preuve de patience. Et il faut remplir les conditions. Et vous verrez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala se mettra en colère. Et vous verrez qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vengera ses serviteurs. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Ils le voient lointain, mais wallahi qu'on le voit proche. Ala inna nasrallahi qarib. Et wallah, que le secours d'Allah Ta'ala, il est proche. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالنصر والتمكين وأن ينصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان وأن يجعلنا ممن ينصر دينه فينصر بنا عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.